Um, so, like, these things again and again. So, are you like crazy about your caste, or like you're going beyond the rules of the Indian constituency? Um, so it's like, do you think we don't know law? Because there are a lot of sections, and so a lot of history haters and a lot of numbers. So we don't know about the basic of the living. So it's like, um, yeah. So there were a lot of issues about it. So simply, like, you just can't think a girl speaking on the stage is such a mental that she doesn't know about what plan you're doing about in the college, and what you're about to learn, or what you're eligible for. So it's okay, so we not consider it, but it's like, so it's not hurting also. We are not just statues, stone sculptures to be hurt by our throws. So, and so a lot of things happened since 2008 and 2009. So like, to say about the school, and like, no people returned, and no people turned back, but to say, like, there were a lot of confusions. So, like, okay, if you consider an arts college, you're an arts college, so like, your school is an arts college, so there are two shifts, day 1 and day 2. Like, I mean, like, morning session and the evening session. You already have a short of time, so the time is not the time of England, so you must note the time. So which country has been taken the responsibility of the social activities, and the which country is leading among all the countries? The time will be that countries. So, like, and along with the release of water from the Mettur Dam. So even if you release the Mettur Dam in afternoon 12 o'clock with 41 degrees Celsius, it will be night only. So that's also a difficulty. So you don't know time, you don't keep up time, it's okay. But as a individual, as a person, as a human being, you know about the time. So, and there were a lot of faults. So, like, to say, you just repeated about what's there in the book. So, like, there were confusions, lot of confusions, and like, making to confuse the students. So that was one minus point. And there were no interval. So, like, morning also you'll be talking, so afternoon morning we have some break, 15 minutes break. So that's just about some 2 minutes. So, like, 2 minutes of time, actually, so which equals the 2 minutes of break. And so after that, after hurry burry, so even without wiping our mouth, we just
even not washing our face, we just sit on for the next session. And just I forgot it about, but then the afternoons, so used to sit for a lot of periods. And even the break, just half an hour to 45 minutes. What to eat? Don't even cook. So like so even the luxurious people like me also, like don't eat properly. Then what about the normal people and the that what you say, that varumai கோட்டிற்கு கீழ்? And so what, they don't even have food. They have food once in 2 days, once in a day. So that is also a problem. So how do you think, how do you assume that they listen to your voice? They just they just listen to your voice and sleep, so that they reduce their hunger. So then about the books and the syllabus, so what did you do was, acting is different from real life. So in the real life you can't give Tata McGraw-Hill to learn. So that was the minus point. So do you think that a 15-year girl, a 15-year boy would learn BSc Physics and Chemistry and Botany and Zoology? No, even the chief minister like me, even a chief minister cannot learn that. I was not able to learn. I just learned what you mark and give. So I just got the proficiency for standard 9, 10, 11 and 12, like 8 also. And do you think I just got it through my studies? I just acted upon. So when you ask about the person there, so I have a separate literate committee. So when you ask about my studies, they would have stayed as 0. That's why they made a lot of efforts to join to a college. So and so even a person who has talked a lot on the television, so like I am the maximum actor and the talker about the politics. So even the person made to do that was not able to make out, just because your lack of concentration on us, உங்களுடைய அசாதாரணம். So like that, but you keep on insisting and keep on telling it, but you don't bring into life. So that was one of the reasons. So கண்ணு தெரில, காது கேட்கல, வாய் பேச வரலன்னெலாம் போய் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் we have a lot of panchayats and cases. So just because I was the Panchayat general, so I have met a lot of cases. I have been introduced about some 1,000 cases in the Atyambati Taluk. So just don't think that I have just seen only the medical cases. So the doctors also, just because Cunningham had some 14 to 20 degrees, so I have to adopt the degrees. So law is one of my learning, medicine is one of my learning, science is one of my learning, space is one of my learning, politics, I have to learn politics. So how many departments are there in the Lok Sabha?
So I have to learn each and everything. So I'm talking to you, even this counts for my learning. So until then I submit it. So everything comes under things. So everyone can't talk like me. So like எழுதி வச்சுட்டு தான் படிக்க முடியும். Like you know how people struggle, even Stalin also, you ask Stalin and see, you ask Modi and see, they all write it, எழுதுவாங்க, அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, மேடைக்கு முன்னாடி வந்து தானாக பேச மாட்டாங்க, அவங்களே வந்து ரெக்கார்டிங் போட்டுட்டு பேசுகிற மாதிரி தான் நடிப்பாங்க. ஸோ ஏதோ கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இருக்கிறது சில பேர் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்படி பேசுகிறேன்னா என் கூட இருக்கிற ஒரு 10 பேர் இந்த மாதிரி பேசுவாங்க, ப்ராமிசிங்காக சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு முன்னேற்றம் கொண்டு வந்தது. ஸோ எதை பற்றி யோசிக்காமல் இதை பற்றி மட்டும் யோசிச்சுருக்காங்க, ரொம்ப நல்ல விஷயம். பட் மைனஸஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்குது, நெகட்டிவ் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ தென் த காலேஜ் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் லைஃப் பற்றி நான் அப்புறமேட்டு இன்னொரு தடவை வந்து கல்வித்துறை அப்படின்ட்டு வரும்போது சொல்கிறேன். இப்போ காலேஜ் லைஃப் பற்றி பேசலாம். பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபா பற்றி வந்து எந்த ஒரு தகவலும் ஜனங்கக்கிட்ட வந்து சேர்றதில்ல. ஸோ ராஜ்யசபா ஸ்டேட்டஸ் கேன்சல் பண்ணுறது தான் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த எம்பிஸ் இருக்காங்க, பட் ஆனால் தே டோன்ட் ஸ்பீக். ஸோ மேபி இந்த அதுவும் இல்லாமல் வந்து இந்த தமிழ்நாடு கான்ஸ்டிடியூவன்சி, தெலுங்கானா கான்ஸ்டிடியூவன்சி, அந்த அமைச்சர்கள் கேபினெட்டில் பேசுகிறது வந்து தே வுட் சே ஆஸ் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தொகுதி, சட்டசபை, சட்டப்பேரவை, ஜார்ஜ் கோட்டை, அப்புறம் வேறு என்ன விஷயம், இந்த மாதிரி பேச்சுக்கள் தான் வரும். ஸோ இதில் வந்து ராஜ்யசபா வந்து இல்லை, இன்க்ளூடட் இல்லை. ஸோ ஏன் வந்து இல்லை, அது இல்லை, அந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து நீங்கள் வந்து புத்திசாலித்தனமாக கவர்மெண்ட்டை கேட்கலாம். அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத கேள்விகள், பிரச்சனைகள் எழுப்பிட்டுருக்காங்க. ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு உழைச்சி சில பேர் வந்து நினைவே இழந்துட்டாங்க. அந்த அதாவது நாம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு 10 வருஷம் தள்ளி வந்துட்டோம், அவங்க இன்னும் அந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்காங்க. அதுதான் ஒரே காரணம்னு நான் சொல்லுவேன். ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் பேசுகிறது வித்தியாசமாக இருக்கும், ஃபேஸ்புக்கில் வர நியூஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். அது இப்போ எழுதியிருந்தாலும் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருந்தாலும் ஒரே மாதிரியே தான் வரும் நியூஸு. நிறையா மாறுதல் இருக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியே வந்து ஒரே குரூப்பு, ஒரே ஸ்கூலு, ஒரே காலேஜு, பட் இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் வந்து தனியாக தெலுங்கில் டப்பிங் பண்ணுறாங்க. ஒரு படம் எடுத்தாங்கன்னா கன்னடாவில் டப்பிங் பண்ணுறாங்க, அப்புறமேட்டு தனியாக ஹிந்தியில் எடுக்கிறாங்க. எல்லா படத்தையுமே யாரும் பார்த்துறதில்ல. ஸோ சில படங்கள் தான் பார்க்குறோம். தமிழ்ங்கிறது கட்டாயமாக எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இங்கிலீஷு கட்டாயமாக எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அவ்வளோ படத்துலையும் டப்பிங் பண்ணி பேசி கூட எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ஜு, ஒழுங்காக தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ஜு தமிழ், இங்கிலீஷ் மட்டும்தான். தெலுங்கில் வேணால் ஒரு பாட்டு பாடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள், அதை வந்து என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது க்ளோஸ் பண்ணுறாமல், கண்டினியூ பண்ணாமல் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறது, இது ஒரு பேட் விஷயம்.
அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தான் தியரி படித்தாலுமே கடைசியில் இந்த காலேஜில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் பண்ண வைக்கிறாங்க. மெடிசனுங்கிறது வேறு, சயின்ஸுங்கிறது வேறு. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, இப்போ தான் வந்து எல்லாருமே அந்த சின்ன சின்ன லேர்னிங் கூட, அந்த நியூட்டன்ஸ் லா கூட இங்கே வந்து தான் ஆப்பிள் எல்லாம் மரத்துலேருந்து விழுவுதுன்னு கற்றுக்கிறதா இருக்குது. இங்கே அதுக்கும் ஆப்பிள் கூட இல்லை, புளியங்காய் தான் இருக்குது, அதுதான் விழுவுறது தான் பார்த்துட்ருக்கணும். ஸோ அதுவும் ஒரு பேட் விஷயம். எங்கே போனாலுமே ஒரு ஆப்பிளை பார்க்குறதுக்கு நான் வந்து 10,000 செலவு பண்ணி நான் லண்டனில் தான் போய் பார்க்கணுன்னா அந்த ஆப்பிளே எனக்கு வேணாம். ஒரு தாஜ்மஹால் பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு 10,000 செலவு பண்ணி நான் ஆக்ராவில் தான் போய் பார்க்கணுன்னா அதுவும் எனக்கு வேணாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் தாஜ்மஹால் பார்த்துருக்கேன். இப்போ திருப்பி அந்த டைம் வருது. இப்போ நான் வந்து 1999 தாஜ்மஹால் பார்த்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 20 வருஷம் ஆகுது. இப்போ திருப்பி நான் தாஜ்மஹால் பார்க்கணுன்னா எங்கே போய் பார்க்குறது? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்ட்டு. நான் விநாயகா மிஷன் வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது, அழகாக இருக்குது, பில்டிங் சூப்பராக இருக்குது, நான் அதை தாஜ்மஹாலாக நினச்சிக்கிறேன்னு நான் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா? நீங்கள் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறீங்க, ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்க. சரி, ஏதோ ஒரு குடும்ப சூழ்நிலைனால இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க. அந்த பொண்ணை தான் நான் லவ் பண்ண பொண்ணுன்னு நீங்கள் நினச்சி கற்பனை பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஜனங்களோட அந்த வளர்கிறாங்க சின்ன வயசு. அதுவும் வந்து ஒரு சின்ன வயசு குழந்தைகிட்ட ஒரு பொம்மை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பொம்மை வந்து யாருக்கும் கொடுக்காது. இப்போ என்னையே எடுத்துட்டிங்கன்னா சின்ன வயசுலலாம் என் பொம்மைன்னா அதுக்கு அவ்வளோ சண்டை போடுவேன். அப்படி ஒரு சின்ன பொம்மைக்கே அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சர். அதெல்லாம் எப்படி தான் உங்களால் வந்து மறக்க முடியுது, மன்னிக்க முடியுதுன்னு தெரியல. இது வந்து ஒரு வகையான அரசியல் சூழ்ச்சின்னு தான் நான் நினைப்பேன். இப்போ மெட்ராஸே இருக்குது, மெட்ராஸ் பற்றி தான் நியூஸ் வருது. ஸோ மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் என்னன்னே நிறையா பேத்துக்கு தெரியாது. அந்த சோஷியலிசம் இருக்குது அதில். ஸோ ஏன் இப்படி வந்து, ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே லிட்ரேட்டா, லைக் ஒன்றுமே விளங்காத ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ரொம்ப கண்டிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். வை பிகாஸ் அப்படின்னா, just because government வந்து wants to prove, the 40% wants to prove it is higher than the 60%. நடக்குங்களா? எங்கேயாவது நடக்குமா? No, it won't happen. அது வந்து ஒரு காரணம். பட் தட் இஸ் நாட் த ரியல் ட்ரூத். கவர்மெண்ட்டு இந்த காரணத்தை தான் நினச்சிட்ருக்கோம். ஸோ பட் த ரியல் ரீசன் இஸ், உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த, இப்போ நாங்கள் எல்லாம் கமிட்டி சேர்ந்து உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த 40%-ஐ சரியான கவர்னன்ஸ் இல்லாதனால 20%-ஆக குறைச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். இந்த காமர்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு, நீங்கள் ஒரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் கமிட்டிக்கு ஒரு கூட்டம் கூட்டுறதில்ல, ஒரு கேள்வி கேட்குறதில்ல, ஒருத்தங்களை மதிக்கிறதில்ல, ஸ்பீக்கரை மதிக்கிறதில்ல. ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு ஸ்பீக்கர் போனால் மரியாதை கொடுக்கறதில்ல. அப்புறம் எப்படிங்க உங்களுக்கு அந்த 40% முழுமையாக வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு கொடுத்துருவோமுங்களா? எதுனாலும் கொடுத்துருவோமா? என்கிட்ட மட்டும் கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லைங்க. ஐ ஆம் ஜஸ்ட் நாட் ஈவன் அ மேஜர். ஓகே, எனக்கு இன்னும் 25 கூட ஆகலை த மெடிக்கல் ஏஜ் படி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஆம் நாட் ஈவன் மேரிட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் பார்க்குறதுக்கு
ஏஜ் அதிகமாக தாங்க இருப்பேன். ஜஸ்ட் பிகாஸ் நாங்கள் வந்து ஸோ பிலாங் டு த பேட்டன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐ பிலாங் டு த லாங் what is you say it as the what this Achilles tendon, so the long of tibia and fibula, so and the about the long of your so there was one comedy in நரம்பில் உதித்த முதுகெலும்பே ஒன் மூவி, சூர்யாஸ் மூவி. ஸோ அண்ட் அபவுட் த ஸ்ட்ரைட் ஸ்பைன். ஸோ ஒன்லி த அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து மவுண்ட் பேட்டனுக்கு பார்த்திங்க அந்த மாதிரி சோல்ஜர் ஃபேமிலி ஜெர்மனியிலேருந்து வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் தே வில் பி டால் அண்ட் தே வில் ஹாவ் திஸ் ஏஜ்டு லுக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒன் சச் இஸ் மீ. ஸோ அண்ட் ஸோ சர்டன் பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே வில் ரெக்கக்னைஸ், தெரியும், தெரியாத மாதிரியே போயிடுவாங்க. சர்டன் பீப்புள் டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ். ஸோ நாட் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங். ஸோ then it comes to the politics. Everything went on well. So and so coming to the medical college பார்த்தீங்கன்னா so you did not give any chance. So I was repeatedly saying to even the unknown persons, you did not make it. The ஸ்டடி சைடு ஓகே சொல்ல முடியாது. பட் வை அப்படின்னா யுவர் என்டையர் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி, யுவர் சயின்ஸ் இஸ் யுவர் கிரேட் 12th grade is you are allowed only for the biology group. Only the biology group will be allowed for the medical thing. But you were maths and biology, so that created a great problem in the language. So I was not able to recognize the Greek and Latin. So physics, chemistry is different. So they are not from Greece and Italy. They are from different countries. So entirely difference of the language, and what you created was a mess with the cultural. So what about is you just repeated what you did previously, avladhan. So this was not expected. This was not what we expected. It was like we wanted you எல்லாரையுமே இண்டிவிஜுவலாக போய் கால் பண்ணி you must have asked everyone to participate. If like some of them are not participating, willing to participate, பணம் இல்லை, இது எனக்கு வந்து பிடிக்கல, இது வந்து எனக்கு வந்து செய்ய முடியாது, எங்கள் வீட்டில் வேணான்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி விஷயமா இருந்துச்சுன்னா you must have asked them alternatively. Everyone must have been participated, but only அந்த ரிப்பீட்டடாக அந்த ஒரு 10 பேர் அவங்க முகம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. அவங்கள சுற்றி வந்து ஒரு 20 பேர் அப்படியே சுற்றி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் டிட் நாட் கோ வெல். ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம், சினிமா ஹேஸ் காப்பிரைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் only Ilayaraja has claimed his copyright. No one other persons, அதுவும் இப்போ தான் காப்பிரைட் கிளைம் பண்ணியிருக்காரு. அதர் டைம் no one has even சிவாஜி கணேசன், எம்ஜிஆர் அவங்களோட வாரிசுங்க யாருமே never have asked for the copyright. So you must have chosen better things. So either you don't know or you have been not asked to. So why ஏன் வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக, ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீ சேனல்ஸ் கொஞ்சம் தான் கொடுக்குது.
டோன்ட் சே வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் தனியாருக்கும் வந்து பெட் இருக்குது, ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸோ அதனால் வந்து எங்களை வந்து எதுலேயுமே விடலை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. டெய்லி பார்த்திங்கன்னா there has been lot of இந்த டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சி செலவுன்னு தனியாக, அதாவது வர வருமானத்துக்கு மேலே ஓடி இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் எங்கே போய் இங்கே சொல்கிறது? நீங்கள் அவ்வளோ இது யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன நினைப்பாங்க? அது கொஞ்சமாவது ஒரு மரியாதையாவது, ஒரு தேங்க்ஸ் அந்த மாதிரியாவது ஏதாவது ஒன்று உங்களால் வந்து நடித்து தான் காட்ட முடியல, பாட தான் முடியல, பேச தான் முடியல. அட்லீஸ்ட் மேடையில் வந்துட்டு தேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு 2 வரியாவது எழுதி படிச்சிருக்கலாம். அதுவுமே இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு யாருன்னே தெரியல. ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம். யார் அப்படின்ட்டு தெரியல அப்படின்னாலுமே நீங்கள் பொதுவாக ஜனங்க சார்பாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம். பட் அதுவுமே நீங்கள் பண்ணல. ஏன் அப்படின்ட்டுனா, ஸோ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த 40% வந்து ஒரு 100 acres லேண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 100 acres லேண்டில் வந்து நிறையா ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கவங்க இருக்காங்க மோஸ்ட்லி. ஸோ வந்து படிக்க வரவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து தான் வரவங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட லேண்ட் லாட்ஸ் கவர்மெண்ட்டிருந்து குத்தகைக்கு எடுக்கிறவங்க கிட்ட மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஜனங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க, ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அப்படின்ட்டுனா எல்லா இடமுமே நல்லா செழிப்பாக இருந்திருக்கும். பட் நான் பார்த்த வரைக்குமே வந்து டல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை விடுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு வருவோம். ஸோ ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட்டு தான் அந்த லோக்சபா. ஸோ இந்த டைம் ஏன் காங்கிரஸ் வரல அப்படின்ட்டுனா, லைக் ஏன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இந்த டைம் வந்து கண்டிப்பாக காங்கிரஸ் தான் வந்திருக்க வேண்டியது. வை பிகாஸ்னால் பீப்புளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு காங்கிரஸ் அப்படின்ட்டு தான் நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ காங்கிரஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ லைக் ப்ரீவியஸ்லி 2000 early 2000லேருந்து 2010 வரைக்குமே நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் இந்த ஃபார்மிங், அக்ரிகல்ச்சர் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க. லைக் கவர்மெண்ட்டுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ ஒரு 100 crores வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு இப்போ 100 acres லேண்டுக்கு 100 crores இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டுனா, அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 100 அவங்களுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு 150 வந்து லாபம் கிடச்சிருக்கும். கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு வந்து 40 crores-லேருந்து 45 crores வரைக்குமே நல்ல லாபம் ஈட்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சூழல் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் காங்கிரஸுக்கு. ஸோ ஏன் வந்து அதுக்குமே வந்து ஓட்ஸ் விழுவலை அப்படின்ட்டு இன்னும் தெளிவாகவே இல்லை. பட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே எல்லாருமே வந்து அகேன்ஸ்ட் பிஜேபி தான். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு காங்கிரஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ never DMK or ADMK have let any other parties except Congress in Tamil Nadu. So that's why you stand in Tamil Nadu. So congratulations about it. So again, coming to Telangana and this Chandrababu Naidu, Andhra. So Andhra Pradesh is like a very dependent place on this
ரைஸ் அண்ட் வீட் அண்ட் டெல்டா இல்லை, ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து டெல்டா கிடையாது. ஸோ தே ஹாவ் டு பி டிபெண்ட் ஆன் பேசிக். ஸோ அண்ட் ஸோ தட்ஸ் வை but why Chandrababu Naidu's government is like it's just because the same thing which happened பார்த்தீங்கன்னா about the 40 of the government and 60 of the private. So and there were about this small discriminations which made the orthodox to claim the Telangana and the Telugu people. So it's not a defeat for Chandrababu Naidu, but he has been soulfully ரொம்ப டெடிக்கேட்டட். அவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவர் கை தட்டினா இந்த பக்கம் 100 பேர் கை கட்டி நிற்பாங்க, அந்த பக்கம் 1000 பேர் இருப்பாங்க. அவர் தானாகவே அவரோட சொந்த செலவுலே இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டை அவரே அமைச்சிக்கலாம். பட் ஏன் அவர் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கணும்? ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் த பீப்புள். ஸோ சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்க. ஸோ டோன்ட் திங்க் பீப்புள் மேலே எங்களுக்கு அக்கறையே கிடையாது அப்படின்ட்டு. ஸோ இவ்வளோ பேர் எதுக்கு உழைக்கிறாங்க? ஜஸ்ட் பிகாஸ் புது விஷயங்களை கற்றுக்கணும். அண்டு நாங்கள் உங்ககிட்ட வெறும் அரிசி பருப்பு மட்டும் வாங்கலைங்க, நல்ல நாலேஜும் வாங்குகிறோம். யாருக்குங்க வேணும் உங்களோட அரிசி பருப்பு எல்லாம்? அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்துமா? அதெல்லாம் இல்லைங்க. நாங்கள் நாங்கள் ஒரு நாள் செலவு பண்ணுறது எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு சில சமயத்தில் நான் டியூட்டியில் இருந்தப்போ 1 கோடி கூட செலவு பண்ணியிருக்கேங்க. அதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நான் இதுக்கும் நான் செலவே பண்ணாத ஆள். ஸோ நீங்கள் வேணால் சந்திரபாபு நாயுடு கேட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி எவ்வளோ இந்த பொண்ணு செலவு பண்ணியிருக்கா, உலகத்துலேயே இல்லாத செலவெல்லாம் இந்த பொண்ணு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்நேரத்துக்கு பெட்ரோலுக்கு கூட அவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க. ஒரு நாளுக்கு எனக்கு வர சம்பளத்துக்கு 3/4 பணம் பெட்ரோலே போட்டுருவேன். பெட்ரோல் போட்டுட்டு லேண்டை பார்க்க போயிடுவேன். ஏன்னா மோஸ்ட்லி ப்ரீவியஸ் டைம்ஸில் என்னென்ன லேண்டு பார்த்தோமோ அதை பற்றி தான் எங்களோட ஸ்டடீஸே வந்துச்சு. ஸோ எங்கெங்கே போனோமோ அதெல்லாம் அப்படியே ஸ்டடீஸில் அப்படியே வந்தது பேப்பரில். ஸோ அது பார்த்து சிரிப்பு சகிக்க முடியாமல் படிக்காமல் போனதே தவிர இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் படிக்காமலாம் இருந்தது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சூழல். தென் த மோடி கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்ட்டுனா, இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே கலீஜ் ஆக்கிட்டீங்க. இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் ப்ராசிக்யூட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹவு டிட் யூ டூ இட்? So what was the mistake? We'll see in the next video. Thank you.